آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ بجٹ کے حوالے سے کیا خیالات رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میاں صاحب، موجودہ بجٹ میں سیکشن 203A جو کہ تاجروں پر نافذ کیا گیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں جی، یہ سیکشن 203A وہ کالا قانون ہے جو کہ تاجروں کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تاجر برادری اس کو کبھی بھی مسلط نہیں ہونے دے گی۔ سیکشن 203A اس کی جو حیثیت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ FDR کے آفیسرز کو وہ طاقت دی جا رہی ہے، وہ اتھرائز دیے جا رہے ہیں کہ کسی بھی FDR کے آفیسر کو شک ہوگا کہ فلاں دکاندار نے جو ٹیکس جمع کروایا ہے وہ کم جمع کروایا ہے، شک کی بنیاد پر وہ ٹیکس آفیسر اس دکاندار کی دکان پہ آ کے اس کو گرفتار کرے گا، ہتھ کڑی لگائے گا، گرفتار کر کے لے جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کالا قانون ہے، یہ شریف تاجروں کا، ان کی عزت پامال کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ یہ ان شریف لوگوں کو جن کی دکان پہ کبھی تھانے کا کوئی سپاہی آ جائے تو ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، کیونکہ یہ ہم لوگ عزت دار لوگ ہیں۔ ہماری دکان پہ کوئی پولیس کا بندہ آ جائے، کوئی FDR کا بندہ آ جائے تو ہمارے لیے بہت بڑی ندامت والی بات ہے، بڑی پریشانی والی بات ہے۔ تو جب اس دکاندار کو ہتھ کڑی لگا کے گرفتار کر کے یہاں سے لے کے جایا جائے گا اور اس کی انکوائری بعد میں کی جائے گی کہ آیا اس نے واقعی ٹیکس کم دیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی کسی ٹیکس پیئر پہ اگر شک کیا جاتا ہے تو پہلے اس کو نوٹس بھیجا جاتا ہے، وہ اپنے ڈاکومنٹ لے کے اس متعلقہ محکمے کے پاس جاتا ہے، اس کو اپنی تمام ڈاکومنٹ دکھاتا ہے کہ یہ میرا ٹیکس بنتا تھا، یہ اس کی ریٹرن ہے، میں نے جمع کروائی ہے۔ اس کے اوپر کوئی ابہام اگر سامنے نظر آتا ہے تو وہ ادارہ دوبارہ ٹیکسیشن کرے گا، جو ٹیکس اور مزید بنتا ہوگا اس کی کاپی بنا کے وہ اس دکاندار کو، اس ٹیکس پیئر کو دے گا۔ وہ ٹیکس پیئر اگر پے کر دیتا ہے ٹھیک ہے، اگر پے نہیں کرتا، وہ ٹیکس پے نہیں کرتا تو پھر میں ادارہ اپنی قانونی چارجوئی کرے گا۔ دنیا میں یہ چیز ہے، لیکن یہ جو ابھی جو 203A سیکشن نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سراسر زیادتی ہے۔ اس کا نہ باپ ہے، نہ باپ ہے، نہ اس کا کوئی سر منہ ہے، پوری دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تاجر برادری اس کو کبھی مسلط نہیں ہونے دے گی، اور یہ ہماری پچھلے اسی رننگ ویک میں لاہور چیمبر آف کامرس میں میٹنگ ہوئی ہے، اور وہاں پر چیمبر کے صدر، نائب صدر اور مزید عہدیداران اور پورے لاہور کی تاجر برادری کے نمائندے، صدور، جنرل سیکرٹری، ایک پورا وہاں پر ہال بھرا ہوا تھا، اور صرف ون ایجنڈا ایشو پر سیکشن 203A کے حوالے سے وہاں پر یہ بحث ہوئی ہے۔ ہمارے LCCI چیمبر کے صدر جو ہیں انہوں نے ہمیں یہ یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لمحہ بہ لمحہ آپ کے ساتھ ہیں، جہاں آپ احتجاج کریں گے، جہاں ہمیں کھڑا کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بہتر میاں صاحب ٹیکس کے حوالے سے آپ حکومت کو کیا تجویز دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس بجٹ میں، بجٹ پیپر میں حکومت نے FDR کو ایک نیا ٹارگٹ دیا ہے 5,800 ارب روپے کا۔ یہ پہاڑ جتنا ایک جو ٹارگٹ ہے، اس کو ایسے اچیو نہیں کیا جائے گا کہ آپ تاجروں کی تذلیل کر کے، ان کی کھال اتار کے تو آپ ٹیکس پورا کریں، نہیں، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ FDR پچھلے 10 سال سے یہ بات بارہا دفعہ کہہ چکے ہیں ان کے چیئرمین مختلف اوقات میں کہ ہمارے پاس پاکستان میں 35 لاکھ لوگوں کا ایک ڈیٹا اکٹھا ہو چکا ہے، جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں۔ ہم ہر سال FDR سے پوچھتے ہیں کہ وہ 35 لاکھ کا ڈیٹا کہاں ہے، آپ ان کو نوٹسز کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ جو پرانے ٹیکس پیئر کے اوپر وزن ڈال رہے ہیں، وہ گدھے کی طرح
एक ही गधे के ऊपर आप वजन डाले जा रहे हैं, हमें गधा बनाया हुआ है। जी आप क्यों नहीं उन लोगों को पकड़ते जो टैक्स, वो कारोबार तो पिछले कई सालों से कर रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं दे रहे वो। बेहतर। अगर उन लोगों को, वो 35 लाख लोगों का डाटा, उनको नोटिस भेजे जाएं, उनको टैक्स नेट में लाना पड़े, तो उसके दो फायदे होंगे। एक, हमारा ये पहाड़ जितना जो टारगेट 5,800 अरब रुपया ये अचीव हो सकेगा, रेवेन्यू में इजाफा होगा, हमारे टैक्स पेयर में इजाफा होगा, और हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो उनको छोड़ना होगा। डायरेक्ट टैक्सेस से ही हमारा निज़ाम चलेगा इंशाल्लाह। जी मियाँ साहब, ताजर बरादरी हुकूमत से क्या चाहती है? ताजर बरादरी मुल्क का वो तबका है जो जिसको मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत भी दी जाती है। जी एक ताजर, एक इंडस्ट्रियलिस्ट जब टैक्स देता है, उस टैक्स से मुल्क का निज़ाम चलता है, उस टैक्स से डेवलपमेंट होती है, रोड बनते हैं, सेहत में हॉस्पिटल चलते हैं, उससे हमारा दिफा चलता है, उससे हमारे मुल्क की जो पेज हैं वो दी जाती हैं। पूरा निज़ाम इस टैक्स निज़ाम से चलता है। तो मैं समझता हूँ कि हम हमेशा हुकूमत के बाजू भी बने हैं। इस मुल्क में जब भी कभी सैलाब आया है, कभी जंजला आया है, कभी दहशत गर्दी हुई है, तो ये ताजर बरादरी हमेशा हुकूमत के शाना बशाना खड़ी हुई है। जी बेहतर। हमारे मुतालबात है हुकूमत से कि इस मुल्क की ताजर बरादरी को अपना बाजू बनाया जाए। जी इनसे टैक्स, ये टैक्स देंगे, हम टैक्स देना चाहते हैं और दे रहे हैं। जो टैक्स नेट में नहीं है उसकी वजूहात ढूंढी जाए। हमारे टैक्स का निज़ाम जो है वो बड़ा खौफनाक है, उसको आसान किया जाए ताकि हर बंदा टैक्स नेट में आने के लिए तैयार हो जी। और बिला झिझक वो टैक्स दे। अच्छा मियाँ साहब, ये जो हफ्ते की छुट्टी ख़त्म हुई है, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? और अगर हफ्ते की छुट्टी के हफ्ते वाले दिन या आम दिनों में ताजर अपनी दुकानों में सैनिटाइज वगैरह रख सकते हैं या रखेंगे? पहले तो मैं एक इबहाम दूर करना चाहता हूँ, और इबहाम के साथ मैं अपनी पंजाब हुकूमत की थोड़ी सी नेकलेसी जो है वो ओपन करना चाहता हूँ कि 9 तारीख को NCOC ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक 15 जून से हफ्तावार 2 दिन का जो लॉकडाउन था, बरोज़ हफ्ता और एतवार, उसमें से हफ्ते का 1 दिन का लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया। और NCOC ने ये सूबों के ऊपर छोड़ दिया कि आप वो 1 दिन हफ्ते को अपनी मार्केट बंद खोलना चाहते हैं या एतवार को, वो सूबाई मसला, वो सूबाई सतह पे उसको हल किया जाए। आज 7 दिन गुजरने के बावजूद, बल्कि आज 10 दिन गुजरने के बावजूद NCOC के लेटर के बाद अभी तक ना तो पंजाब हुकूमत ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया कि हफ्ते को हम मार्केटें खोल सकते हैं। आज जब हमने मार्केटें खोली तो मार्केट में पुलिस आ गई, DCO के नुमाइंदे आ गए, कफिया नुमाइंदे आ गए, मजिस्ट्रेट आ गए, और उन्होंने ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाना चाही, जो हमने नहीं की। तो पहले तो मैं पंजाब गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगा, वज़ीर आला साहब से, कि फौरी तौर पे ये नोटिफिकेशन जारी किया जाए कि हफ्ते वाले दिन मार्केटें खुलेंगी और एतवार को लॉकडाउन रहेगा। दूसरे नंबर पे हमारे जो ताजर बरादरी है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, जिस तरह के पीछे आपने अपना किरदार अदा करते हुए सैनिटाइज़र और मास्क का इस्तेमाल रखा और आपस में सोशल डिस्टेंस रखा, उसको अभी तक आप बतरतीब अभी उसको इसी तरह जारी रखें, क्योंकि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, कोरोना कम हुआ है। और इंशाल्लाह ताला अगर हम इसी तरह एहतियात करते रहे, मास्क का इस्तेमाल करते रहे, सोशल डिस्टेंस रखते और सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते रहे, अपनी सफाई का ख्याल रखा, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम कोरोना को भिगा देंगे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी आप सीनियर ताजर रहनुमा मियाँ सलीम की गुफ्तगू सुन रहे थे। उनका कहना है कि सेक्शन A 203 को ख़त्म किया जाए और टैक्सेस में नरमी की जाए। इसी प्रोग्राम के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।